イスラム国の元リーダーであるバグダディがイスラム国の建国宣言をしたというモスクがあるとのことなので、その場に行ってみようと思います。ここですね。ここでイスラム国の元リーダーバグダディがイスラム国の建国宣言をした、まさにそのモスクの中に入ってきました。かつてシリアとイラクにまたがる広大な地域を支配し、世界を恐怖に陥れたテロ組織イスラム国。今回もイスラム国がイラク側の首都と位置づけた町モスルを歩き、その爪痕に迫ります。これからですね、イスラム国の元リーダーであるバグダディがイスラム国の建国宣言をしたというモスクがあるとのことなので、その場に行ってみようと思います。もしかしたらね、皆さんもイスラム国が一番最初にニュースになった時ぐらいかな、バグダディがそのモスクで建国宣言をしているところがね、多分映像でニュースで流れて、多分皆さんもね見たことあるんじゃないかなというふうに思いますが、まさにそのモスクに行ってみようと思います。アスサラムアライクム。特にね、女性がモスクに入るときはしっかりと肌を隠す必要があるので、ここはね、高藤さんも通訳のランディさんもアバヤですね、はい、まとって向かっています。この動画を撮影しているのが5月23日なんですけれども、このヌーリモスク、現在はユネスコが主導して修復中みたいで、正式にオープンになるのは6月6日みたいなんですね。なので正式にオープンになる前に特別に中を見させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただいたので、ヌーリモスク内部の方も見ていこうと思います。今ガイドの方がですね、このモスク、ミナレットですね、このタワーがこの IS の時にはこんな風に壊れていたみたいです。でこれが今修復されて、今こういう風にね、綺麗に、元の形に近く戻ったみたいです。ちなみに高さは55メートルあるそうです。ではモスクの中に入らせてもらいます。いや本当に修復中なんで貴重ですね。ここは確かに。Yeah, I watched there on news that Baghdadi declared. Yeah. ここですね。ここでイスラム国の元リーダーバグダディがイスラム国の建国宣言をした、まさにそのモスクの中に入ってきました。皆さんもね、ニュースできっと見たことある場所なんじゃないでしょうか。When they constructed again after the ISIS occupation, they found another mosque underground, like they found another items and more items here. كانت محلات وضوء داخل. More than 1,000 years items and things. この地下にもね、新しいモスクがあることがSo after the operation. Okay. イスラム国から奪還した後に再建築するときに地下から新しいモスクが見つかったらしいです。すごいな、すごいですね。これわかるかな。地下にも階段がありますね。再建築をしているときに見つかったみたいです。なんかすごい、もう800年前ぐらいに建設されたモスクなんで、相当古い時代に作られたものですね。How did you feel when Baghdadi declared the establishment of Islamic State as a legend of Mosul? تغيرت الحياة اللي بالموصل وبثلاث العراق، تغير بشكل كامل. فرض قيود، فرض حكم. When he announced here, of course, most of the people they got scared because there were strict and those so strong and so strange rules and guidance, like they forced the people to do, and whoever don't accept or don't follow the rules, he gonna be killed or she gonna be killed. Many people they got killed because of they didn't follow their rules, their strict rules, and even nobody allowed to get out of the city or the governorate. Even so, they're gonna catch them and they're gonna kill them. How is your life after Mosul became free from Islamic State? أكيد تغيرت الحياة. كوني كشاب من الموصل وكثير من الأهالي كانت الحياة رجعت. Of course, people were glad about this, and most of the buildings, most of the roads, most of the streets, they renovated and they reconstructed again. As you can see, the example, the mosque, Nouri mosque, is one of the examples that it's reconstructed. Now, after 1 month, they're gonna officially open the Al Nouri mosque.
And yeah, this is the one of the most successful, reconstruction project or renovation project that the people here achieved. Do you want to share the history of Daesh with next generation, or do you want to forget the history? ما ينسي، لان اللي عاش فتره داعش بالموصل هذا مستحيل ينسي، لا بيوم ولا سنه ولا سنتين ما ينسي. So of course we cannot forget like what happened during the 3 years of the ISIS occupation in Mosul. Of course we cannot forget it. Of course we're gonna talk about it for our next generation, to our kids and grandkids, that we faced, like we suffered from this occupation during those 3 years. But thanks God, we now we're in like helping by the government and the people here. We all renovate our city again and make it more beautiful, and as you can see, the new constructions and the renovations are still going on. Excuse me, one more question, please. Okay. Yeah, one more question. Yeah. Unfortunately, due to Daesh, some Japanese people have a negative image toward Islam or Muslim. So, like, what do you want to tell Japanese people through this YouTube video? اوكي، ده يقول انه معظم اليابانيين عندهم فكره انه الاسلام كلهم، يعني الاسلام او الدوله الاسلاميه كلها واحد، ما عندهم فكره انه اسلام ما تابعه لهي الدوله، دوله الخلافه وات ايفر، دوله الخرافه زي ما يقولون. اوكي، قليل داعش هو اخذ غطاء، قليل هو داعش هو تنظيم ارهابي بحت. كان كثير من الدول دخلت. As you know, the ISIS, it's like a terrorist organization. It's like a 100% terrorist, and they use the Islamic name to occupy or to take over the places, and they are showing like the Islamic interface and the Islamic, some of the Islamic speech to do their terrorist, like the crimes or whatever. But in Islam we don't have it. This is like one simple example of what they did under the name of Islam. Thank you so much. Shukran. Thank you. ありがとうございます。お疲れ様でした。8月16日にモスルのキリスト教徒が襲われる、その前に8月の6日カラコシという町があるんですけど、そこもキリスト教徒の町で、そこがまず襲われて全てのものが盗まれて、でそれがブラックマーケットのように売られて、当時はそれがクリスチャンマーケットというふうに呼ばれていたりしました。 I heard that Daesh persecuted Christians at that period, but how did they persecute Christians? يوم 16/8/2014 صدرت وثيقة بإقصاء المسيحيين. In 16 of August 2014, when the ISIS they occupied Mosul, the ISIS gave the Christian two choices: either you're gonna pay tax and you're gonna stay Christian, or you're gonna join us as our military ISIS. So they refused. Of course, the Christian people, they refused to to join the ISIS. Then they migrated. Some of them they killed them, and they took everything from them: their money, their furnitures, even the clothes of the babies, and many other simple things they took from those people, the Christian people. كما اتخذوا من الكنائس في مدينة الموصل لسجن المسلمين. And also they use the church as storages for them, and they use they used as a court to hang the people that they refuse to follow their rules and guidelines, and also they use it for the storage of the weapons. They save their weapons in the church and they use it for their interests. تم تدمير جزء كبير من الكنائس خلال عمليات عسكرية، وداعش أيضا دمر. They destroyed the other churches in Mosul. They destroyed all of it, or they took the wood or the materials from the church and they buy it for another reasons. And also Mar Thomas Church, they stole everything, the items, everything there. It was so historical items. They stole them and they buy them in another place. بمراحمك يا رب
بلاجل فجير هللويا لأنك قلت إن الرحمة إلى الدهر تدام. これがイスラム国からモスルを奪還した直後のこの教会の様子で、再建築が進んでこういう風にですね再建が進んできたそうです。ちなみに今我々が立っているこのエリアというのが写真で撮られていた場所ですね。非常にこう綺麗になってますけれども、先ほどもお見せしたようにこの歴史を残すために一部はねあえてそのまま残しているみたいです。ここまでねイスラム国によってモスルが支配を受けていた時代、どういったことが行われていたか、どういう被害を受けていたかを見てきましたけれども、今ちょうどですね、ちょうどじゃないか、お昼の2時半ぐらいで、これからちょっとランチ休憩を取ろうということで、今ねモスルの人たちがどのような暮らしをしているかということもお伝えしたいので、今からですねランチを食べに行って、その様子についても皆さんにレポートをしたいと思います。Good, good. さあ今ですねレストランに到着しました。でねどうぞって言ってねすごい笑顔でメニュー渡されたんですけど、全部アラビア語で、何一つ何が書いてあるのか分かりません。やっぱね今回イラク取材の難しいところやっぱ言語ですね。英語話せる方がもうほとんどいないので、もうほぼほぼコミュニケーションが成り立たず、ひたすらねGoogle 翻訳を使ってコミュニケーションしてます。Google 翻訳の Google レンズで英語にしてみたんですけど、こんな感じでね、7000ディナールで、国家を食べることができます。約700円。僕らに一足先に来たんで通訳の方がいないんですが、通訳の方が来たらおすすめを聞いてみようと思います。ちなみに国家の上にあなたの恥っていう食べ物がありますね。どうやら国家っていうのはドルマっていう野菜の中にいろいろこう詰めるっていうイラクのねもう2大伝統料理みたいなものがあるので、おそらくここではみんなでドルマを食べることになりそうかなと思います。左側の写真が2017年以前の写真で、右側の写真がそれ以降新しく再建されたお店の写真ですね。左側を見ると本当にこうもう跡形もなく壊れてしまっていますけれども、このお店のオーナーが頑張ってそこから再建して今またこのお店を経営しているそうです。こういったところでもね戦争の影響っていうものをすごく感じますね。レストランの窓からはモスクのミナレットが見えますね。ただねやっぱり窓から外を見ると瓦礫がねあちこちで見えるので、それも印象的です。前菜は人参とキュウリのピクルスにワラカイナブというブドウの葉っぱでご飯を巻いたものみたいですね。あとはレンズ豆のスープ、これはもう本当にいろんな場所で食べられますけども、これも美味しいんですよね。前菜だけでもすごいいろんなものが出てきます。はい、料理が到着しました。ドルマケッビクッパモスリクッパ。これがまだね開けてないですけれどもドルマ、これがクッパ、そしてこれが Also kubba, but rice kubba. ライスクッパ、オッケー。ご飯のクッパ。おお。マクルーですね。ちょっと You will do it like this. なるほど。叩いてご飯を落とすみたいです。はい。じゃあイラクの代表的な料理ドルマお披露目です。じゃじゃーん。おー、すごいですね。迫力がすごい。せっかくなんでじゃあこのドルマだけちょっとね食レポをしてみようかなと思います。野菜をたくさん使っているみたいで、これはなんか日本にはないナッパ、あとはズッキーニとか、あとはナスとか玉ねぎとか、そういった野菜の中にこうご飯を詰めているみたいですね。で下の方にはおそらくホブスというイラクのパンが使われているのかな。じゃあこの辺はちょっとすっごい柔らかいですね。はい、おーすごい。野菜もたくさん使われてて、いただきます。
あ、美味しい。味付け、日本でいうとちょっとハヤシライスとかに結構近いかな。それにちょっとこう酸味があって、でじっくり煮込んでいる野菜とご飯が一緒になってる、そういった感じですね。これね、本当にイラクを代表する家庭料理みたいなので、他にもねたくさん種類料理があるんですけれども、しっかり食べてこの後の取材も頑張ろうと思います。お昼ご飯を食べ終わってちょっとね街歩きしてるんですけれども、今ここに掲げられている写真が今私たちがいる場所の2018年の様子。そしてこれが今どうなったかっていうと、こんな風に復興がされたみたいです。なんかね、こう小さいお菓子とか売ってるようなお店もあるし、それから、おそらくこうアーティストが描いたと思われるモスルって素敵なデザインで描かれているねお家があったりとか、ここはまさにこのモスルの復興のシンボルになっている場所みたいです。この復興を手掛けているね人からステッカーをもらいました。はい、私もね5枚ぐらいもらったんで、誰か友達にあげようかな。欲しい人いますか？今歩いているエリアもですね、イスラム国からのモスル奪還作戦の時にはもう本当にこう歩道と車道とその建物とっていうのその区別が一切つかなくなるぐらい完全に破壊され尽くしたらしいです。でもね、今歩いていると、確かに通りにはボロボロのお店とか建物とかもまだ残ってはいるんですけれども、でもね、もうしっかりとこう再建されて日常生活がちゃんとこう戻ってきているということが分かります。この辺りも戦争で破壊されたんですけれども、看板がありますけど、ユネスコが全部この辺の再建をしたらしいです。旧市街、やっぱり道と道の間が雰囲気があっていいですね。今からですね、今日ガイドをしてくれている方々のオフィスでもう少しイスラム国支配の時代についてどういった経験をしているかお話を聞いてみようと思います。失礼します。おー、すごい。中はすごいね。天井が高い。雰囲気がありますね。During the ISIS occupation, what did you witness? نعم طبعا ايام داعش اللي هي من 2014 الى 2017 So since or from 2014 till 2017, during the ISIS occupation, we witnessed many things, like especially of course criminal. They killed many people, our relatives, our friends. We saw them in front of our eyes. They got killed because of the very simple and let's say things that doesn't deserve that much. They get killed because of one word or because of they get out of this region, like this country or this city. So with the simple reason they got killed. قليل لك ابسط القيود اللي فرضوها كان اللحية اللي هاي اللحية حاليا هاي كانت ممنوعة، تحديد اللحية كانت ممنوعة. Like there were some strict rules they they started with for the people. Like for example, the beards, men cannot shave their beards, and they have to keep that longer and longer, and the hair as well. During the time of the praying in the mosque, if they saw people are in the street, they gonna kidnap them and they gonna hit them too much. They gonna violence with them because the time of the prayer they supposed to be in the mosque and they supposed to be pray. They have to pray at that time, not to walk in the street. ايضا كانت موبايلات ممنوعة. يكون عندهم موبايل عنده تواصل مع اي شخص ساكن خارج مدينة الموصل كان يعدى بشكل مباشر. Also the communication were banned that time. The communication, they don't allow any people to communicate with their relatives or friends or whatever outside of the country. Using mobile phone especially, they didn't allow them to use mobile phone because people here they will announce about the information. They will bring the information inside of the city to outside to the other people. So they they banned the mobile phone or any kind of the communications. ايضا كان يطلع خارج المدينة يمسك كان عدم باعتبار طالع على بلاد الكفر كانوا يسموها.
كثير من الناس كانوا على when تواصل. they arrived and when they announced about the ISIS starting of their duration, whoever worked with the government or whoever worked with the police or a national security or a CIA or whoever, they killed them or they kidnapped them, and there is a big hole called Khasfa. This hole, they buried all of the people there, and it's so deep. Till now nobody knows how much it contains of how much dead body. Either they put the people there live or dead. They throw them there. How was the education to children during the ISIS occupation? نعم طبعا الأطفال كانوا ياخذون اللي هي من أطفالهم، هي من أطفال دواعش نفسهم، كانوا يعلموهم على الحرب. So at the school, the beginning, they started from the schools. We stopped to bring our kids to the schools because they renewed the curriculum. They put new rules and new education to the curriculum or the schedule of each schools, and they were teaching their schools how to kill, how to every single thing related to the violence. Especially sometimes they brought the people who working for the government sector, like a CIA or national security or the police, and they use the kids to kill them. They ask the kids to kill those people. For the future peace of Mosul or even Iraq, what do you think is the most important thing to rebuild? طبعا هو من اسمه السلام، هو شكل السلام إذا عم على البلد راح يحقق كل شيء. في سنة 2017 كنا ما نقدر نحن. So of course the peace is the most important and the priority thing for Iraqis and for all of the world. It's the most priority thing for us. Previously, before 2017, we couldn't even stand here because it was everywhere. Anytime you're gonna be shot or anytime you're gonna be by a sniper but we together the people we have a 150 group of the volunteers in Mosul. We started to clean and renovate and hand by hand to renovate all the Mosul and reconstruct the Mosul again. And also thanks to Nahoko-san, she was also the main person who helped us with the humanitarian. She was a humanitarian worker at that time. She joined us we also established our organization that time called Khalluha Ajmal, and Nahoko-san were with us at that time, and she helped us a lot with the renovation and to make Mosul beautiful again. Okay, thank you so much for your cooperation. شكرا جزيلا.モスルの取材をしてみて、イスラム国が支配していた当時の話を聞けば聞くほど、どうしてイスラム国はそんなに残酷で過激なことをしていたんだっていうふうにすごく疑問が湧いてくるんですね。何がイスラム国をはじめ、いわゆるイスラム過激派と呼ばれる人たちをそこまで駆り立ててしまったのか、そこまでなぜ彼らを追い詰めてしまったんでしょうか。まずそのISIS が出てきた、ISIS がイスラム国が出てきた背景にはやっぱり一番元となるのはやっぱりイラク戦争があります。イラク戦争後にその米軍の占領がずっと続いていて、2003年から2011年までのその間の占領下で米軍刑務所っていうのがあって、 IS のリーダーのバグダーディもそうですけども、多くのそのトップリーダーたち、 IS のリーダーたちはみんなその米軍刑務所に入れられてたんですね。捕まって入れられた。要するにそのイラクアルカーイダのメンバーとして逮捕されて収監されていたわけですね。でそれが南部にあるブーカ刑務所っていうところですけど、 IS はそこでマスタープランが練られたというふうに言われているんですね。でこれはかなりいろんなワールドメディアが調査報道してすごく分かってきたことなんですけれども、トップリーダーたちは米軍に捕まり、そこでここを出たら IS を作ろうっていうのを計画していたと。で例えばその IS の残虐なその、象徴的なのがそのオレンジ色のスーツを、ジャンプスーツを外国人とかに着せて処刑をするっていうのがありましたけど、あれはまさにその自分たちが着せられていたオレンジ色のジャンプスーツが刑務所で着せられていたものですね。で例えばそのキューバのグアンタナモ刑務所、これもアメリカ軍が世界中のテロ容疑者を集めているところですけども、そこでは黄色のジャンプスーツですね。でこういったその赤や黄色のジャンプスーツを、IS は外国人とかその捕まえた人たちに着せて処刑をするっていうのをまるで復讐のように
当てつけのようにやってたんですね。なので私たちはその IS というのはイラク戦争が生んだモンスターというふうに言っています。どうしてそこまで過激になれるのかっていう話ですけど、実際のところ IS だけではなかったですね。その IS 相当に参加している、地上軍でも同じように斬首したりだとか、もう本当に一瞬にしての集団処刑をババババってやってしまうだとか、ありえないようなことを正規軍もやっぱりやってたんですよね。もっと遡ってみればアメリカ軍も兵士たちも非常に残酷なことを散々やってきました。で、私はこの22年間イラクでイラク支援に関わってきてすごく思うのは、この残虐性っていうのは人間誰しも持ってるなっていう、それは本当に感じます。で、本当にもうその身の毛もよだつような話を散々聞いて、なんでそんなことができるんだろうって私も毎度思って、アメリカ軍にしてもアルカイダにしてもイスラム国にしてもなんでそんなことをって思うんだけれども、自分がもしアメリカ兵だったら、自分がもし迫害されている人間だったら、自分がもしっていうふうに考えていくと、自分の中にもそういう風になる可能性っていうのは否めないなというふうに私は思っているんですね。なので、その過激派になってしまったその集団ができた理由はイラク戦争、過激化してしまう理由っていうのは繰り返しですね。要するに負の連鎖、自分たちも同じようにそういうことをやられてきたし、自分たちもそういうことをしてるし、でまた相手もそれをやるしっていう、本当に堂々巡りのような状況で、一般の人たちはその両方の残虐ないくつものファクターがあり、いくつものどのファクターもみんな残虐である、その間で翻弄されたのが一般市民たち。IS のテロとかっていう話を聞くと、例えばなんかフランスのパリで起きた事件とか、いわゆるヨーロッパの国々で起きたテロのイメージが、浮かびがちですけれども、一番の被害者はこのイラクに暮らしてた本当の普通の人たちなんですよね。一番テロの被害を受けていたのもやっぱ彼らなんですよね。そうですね。で、ちょうど私そのヨーロッパでテロが頻発している、アメリカも含めてですけどマラソンのね、ああいうのがあるのと、それからかなり長期間にわたった IS 掃討作戦がイラクシリアで行われてましたけれども、こっちで起きるその死者、激しい攻撃とその後に来るような感じで、なんていうんですかね、モグラ叩きのようにこっちでも IS 掃討作戦が激しくなるとヨーロッパのどこかでテロが起きるみたいなことが一時期起きている、交互に起きるような感じっていうのを見ていました。でもそれでもやっぱり報道をよりされるのはやっぱヨーロッパはじめ先進国の人たちなんで、やっぱりそっちの報道だけを見ている、特に日本の人たちに対してはどうしてもイスラムっていう言葉自体に対して負のイメージを持ってしまっていたっていうところはありますよね。それはすごく感じました。今回イラクのあちこちを取材してきて、今イラクの状況は平時っていうふうに言えると思うんですけれども、一方でいろいろとお話を聞いてくると、確かにやっぱ戦争、イラク戦争や内戦、イスラム国の爪痕がいろんなところに残ってるなというふうに感じています。今後イラクがこの平時を、もっと言えば平和な状態っていうものを持続させるためには何が必要だとお考えですか？まずとにかく今一番イラクにとって一番大事な時だと思うんですね。カッコ付きの平時って私は呼んでるんですけども、本当に今おっしゃる通り、この2週間いろいろ見ていただいてお気づきの通り、ものすごくたくさんの人たちが一緒に暮らしてるわけですね、ここの地で。で、それが戦争によって分断されてしまって、でさらにそれが分断が深まってしまってみたいなことになっているので、表面上街はきれいに復興したっていうような見えるし、それから人々もすごく陽気にやってるように見えるかもしれないけども、その誰もが恐ろしい戦争を最近まで経験していて、でその傷っていうのはまだ癒えてるとは言えないし、生涯忘れることはないし、でそれが今は触らずになんとなく均衡を保っているけれども、いつそれが均衡が崩れて分断が深まって、あるいはそこに火花が散るっていうことがありえないとも言えないんですよね。だからその可能性をできるだけ少なくするために、そのリスクを減らすために今が一番大事だと。でそこでできるのはやっぱり紛争予防をすることだなというふうに思ってるんですね。今回はちょっといろいろ時間もなかったのでプロジェクトはあれですけれども、あまり見てませんけれども、ここで私たち第三者の NGO ができることっていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思っていて、で紛争予防、平和構築で、もう一つ私がすごく発展してほしいと思っているのが観光なんですね。今回もいろいろ一緒に観光のスポット行ってもらいましたけれども、ものすごく観光のポテンシャルは高いと思うんです。でもまだまだテコ入れ
しなきゃいけない部分とかはあると思う。でも世界遺産もたくさんあるし、すごい自然も豊かだし、そういったのを世界中の人に見てもらう、これが一番の文化交流だし、異文化理解になるし、本当の意味でお互いを理解するっていうことに、観光業ってすごい平和産業の最たるものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だからそういったものをもっともっと広がっていけばいいなというふうに思ってます。30分ほどホテルで休憩しました。このモスル取材でね、今回のイラク取材佳境に入っていて、このモスルがねもう最後の滞在先なんですけれども、もうすっかりね暗くなったんですけれども、これからモスルの中で最も賑わっているエリアに行って、現地の人たちがどのような暮らしをしているのか、その一端を見ていこうと思います。モスルで一番お店がね集中的にあるエリアにやってきました。めちゃくちゃすごい数のお店ですね。そしてね明るい、もうね夜の9時過ぎなんですけども、やっぱりモスルねすごい暑くて、今日も日中の最高気温40度ぐらいいってたので、やっぱ日中はみんなあんまりね外を出歩かないんですよね。で夜になってからみんな出歩くと。でしかもねこれ撮影してるのは今日金曜日で、イスラム教徒は金曜日がねお休みの日なんで、今日はね家族連れとかですごい外に出てる人が多いですね。ちなみにこの通りの1個向こう側にはね大きいショッピングモールもあったんで、そっちもね撮影したかったんですけれども、ショッピングモールだとねやっぱちょっと撮影とか厳しかったりとか、ちょっとね街の雰囲気が伝わりにくいかなと思ったんで、今は通りを歩いています。はい、それにしてもすごい明るさ、もうお店とかもめちゃくちゃ眩しいですね。はい、サラムアライクム。いやさっきのねやっぱりイスラム国に破壊された街並みのね映像だけを見てると大変な街だなとかね、そういうイメージがすごいね皆さん浮かぶと思うんですけど、あれは確かに事実ですけれども、一方でね確実に復興をしてね、やっぱり復興したからこそ新しいお店が多いみたいで、やっぱりお店もね綺麗な場所がすごく多いです。このエリアはですね、戦争中とかにはあまり影響を受けなかったエリアみたいで、瓦礫の建物とかそういうのもほとんどないみたいですね。主に今日ね午前中から夕方にかけて歩いていたいわゆる旧市街と呼ばれる場所がイスラム国の兵士の拠点とかになっていたみたいで、そういった場所はね戦争中に、いわゆるモスル奪還作戦の時に空爆を受けたり、地上戦とかの影響で、すごい破壊されていたみたいなんですけれども、こういったニューエリアって言われてるんですけれども、新しいエリアに関しては多少は影響を受けていたけれども、戦争中の影響はあまり受けてなかったみたいですね。この辺はスマートフォンとか家電屋さんかな。すごいなこの明かりが、ちょっと映像だと伝わりにくいかもしれないけどね、結構眩しいです。サラムアライクン。やっぱりもともとねイラク第2の都市っていうことでお店の数とかすごい多いですね。このスマートフォン屋さんだけでもここだけでね相当かなりの数のスマートフォンがね売ってるんじゃないかなと思います。スーラスーラオッケーオッケーオッケースーラセルフィー写真を撮ってる。اخذ فيديو ثاني مشهور ترى على التيك توك. ها اوكي سورة سورة. يلا هاي ويا ابو جنة اذا تعرف ابو جنة. さっきのおじさんはちょっとね何を話してたか本当分からなかったんですけど、セルフィーで動画を撮り始めて私をずっと映しながらお話ししてて、で後で通訳の方に聞いたら、皆さん見てください、ご覧のように中国人の方もモスルを旅しています、モスルは安全ですっていうようなことを話していたみたいです。別に全然ね僕も動画撮らせてもらった立場なので全然撮っていただいて大丈夫なんですけど、ただやっぱりね中国人っていう風に言われたみたいですね。そこだけ惜しいな。はい、でもやっぱりね東洋人めちゃくちゃ珍しいんで、道歩いてるとすっごい声かけられたり写真撮って頼まれたりします。はい、今なんかね物売りの子供たちが一緒にスーラ写真撮ってくれって言われたんで、Hello Hello How are you? Good? Good. Good. Very good. Very I'm sorry. good. I'm Okay, sorry. okay.
good. I'm sorry. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. أعطينا فلوس. Okay. Hey. What are you selling? صورنا قصنا صورة شاي وماي Chai. Tea. Okay. I see. How much is one chai? 500 لا على ربع وهذا علي 250. على رزقنا. What is this? إلك Gum. How much is one gum? 2 gums, 250. Okay. I wanna buy, but I don't have small bill right now. Can I borrow some money? Yes. Yeah, and of I'll course. pay back later. Of course. Yeah. Yes. Good. Yes. Okay. インタビューして、答えてくれたんでちょっとねお礼に買おうと思います。So, 2 gum please. يلا أريد علكين اثنين. كوتشو ماسكا. はい。 كوتشو ماسكا. 紅茶は大丈夫。 على 4,000 لا شوفوا. لا. Why do you work? Why do you have to work? ليش تقدروا تشتغلون؟ محتاجين قاعدين إيجار وأنا أبويا بين سكري وقاعدين إيجار 125,000 أول ساعة. So the first one, he said my father he is disabled and he's sick, and the other one he said I have to work to pay the rent of the house. I cannot pay. There's some poor family in Ibn Mosul. Instead of their parents, they have to work. Yeah. I see. Is it illegal for children to work in Iraq? It's okay, they can work, yeah, of course, but sometimes they care about them, like the security industry. They don't push them that much, of course. They don't support them for this. But what should they do? They don't have that much opportunities for job, or they're, as he said, their families or parents, they lost their families, or they don't have, they're disabled. Okay. Alright, shukran. Thank you, shukran. Yes, shukran. Thank you, shukran. Okay, thank you. シュクラン。ここまでのね映像でもう十分伝わっていると思うんですけれども、今いるこのモスルはですね、イラク第2の都市というふうに言われていて、イスラム国に支配をされる前まではね、ものすごく発展していて、現在のね様子を見てもね、ものすごく発展しているっていう様子は伝わるんじゃないかなというふうに思います。もっと言えばイラク自体がですね、1970年代から80年代にかけては、いわゆる湾岸戦争とかイラク戦争の前っていうのは日本よりも発展していたっていうふうに言われるぐらい、ものすごいバグダッドとかっていうのは先進都市だったみたいなんですね。でもやっぱり湾岸戦争とかイラク戦争、その後の内戦、イスラム国の支配、そういったものがあったから後退をしてしまったけれども、それさえなければものすごく発展していたっていうのがやっぱりイラクの実情みたいです。そういう意味でね、確かにさっき会った男の子たちみたいに親が障害者で働けないからお金がないとか、あとはねおそらくですけど戦争で親を失って孤児になった子供たちっていうのも結構生活が苦しいっていう人たちもいるとは思うんですけれども、やっぱり国全体で考えるときには戦争さえ起きなければ、かつて日本よりも裕福な時代があった、戦争さえ起きなければものすごい先進国になるポテンシャルがあったっていうことが、今こういうね、取材をしている場所の雰囲気からも伝わるんじゃないかなというふうに思います。今回ですね、この最も発展しているエリアの取材っていうのは一番の目的ではないので、なんとなくねこのモスルがただイスラム国に支配をされていたっていうだけではなくて、実際ねこういうすごく発展しているエリアもあるっていうところがなんとなく伝わったんじゃないかなというふうに思いますので、今ねモスルで産業見本市、つまりモスルに進出しようと思っている企業がですね、自分たちのビジネスをアピールするために出店しているそういうお祭りみたいなのが行われているみたいなので、ちょっとねその様子についても取材をしてみようと思います。今はですね、モスルの中心部で行われている産業見本市みたいな場所にやってきました。すごいねいろんなお店が出店しているんですけれども、首都のバグダッドとか、あとはクルド人自治区とか他の地域でビジネスをしている企業はですね、これからモスルに進出しようとしている企業が、こういった見本市でいろいろと商品を出したりとかしているみたいです。モスルがねイスラム国の支配から解放されて落ち着いてきているからこそ、こういうねいろんな企業がビ
ビジネスをするためにね進出をしようとしてきているんじゃないかなというふうに思います。で今ね歩いてたらロイヤルという、柔軟剤、これは服の柔軟剤かな、しかもなんか試供品でどうぞっていうふうにもらいました。はい、ちなみに今こうやって撮影してるとね周りの人たちがめっちゃ注目してくるんで、はい、ちょっと恥ずかしいちょっとめちゃくちゃこれちょっとめちゃくちゃ囲まれてますけど、はい、まあ暑いんで日中は、まあ、イラクの多くの地域でね夜がねやっぱり人の出が多くなるので、今もうね夜の9時過ぎなんですけれども人がたくさんいて賑わってますね。今ミニ軍人さんのちっちゃい男の子がキャンディーを持ってきました。ハロー、シクラン。ランディさん Why does he wear uniform? ليش انت لابس هاي؟ ليش تلبس هاي الملابس؟ الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بس يسكر بس نجاح هذه التجربة ما عنده سبب. Just because I like it, I'm wearing it. Like it. Okay, Iraqi National Army. This is. Yeah, Iraqi okay. National Army. Okay. Anyway, thank you so much. Shukran. Shukran. Thank you. ちっちゃい軍人さん。Okay. What's this? 帽子みたいなのもらいましたね。バイバイ。Thank you. なんかよくわかんないのもらいました。What's your name? I'm Wasim. Rasim? Wasim. Wasim. Okay. Kanta. Kanta. What's your name? Ammar. Amar. Kanta. Good to see you. Yes. Good to see you. Yes. Thank you. Shukran. Yabania. Yabani. I love you, Yaban. Thank you. I love you too, Iraq. I love you too. Sushi. Yes. Sushi. Okay. Oh, my channel? Yeah. You wrote it? Yes. Okay, thank you for promoting my channel. Okay, thank you so much. Yes. ニューサブスクライバーをゲットしました。今通訳のランディさんがここでも子供たちの手のひらに僕の YouTube チャンネルの ID を書いてプロモーションしてくれてます。カンタハラ Please subscribe.カンタハラOK Thank you OK Sura Hello. My name is Kuria. Kanta OK ずっと写真撮って攻撃がやばい。さっきからねずっと写真撮ってって言われても全然見本市見れません。前歩くのも精一杯。今ねあまりにも写真撮影攻撃を受けまくっていたんで一旦コーヒー屋さんがですねお店を出してるんで、そのコーヒー屋さんのテントの中に避難させてもらいました。こっち来たら安全だぞって言われて一回入ってきて、そしたらね子供たちとか大人とか写真撮りたい人が入ってこれなくなったんで、はい、なんとか逃げることができました。でしかもねこのコーヒー屋さんがバグダッドの観光動画でね上げたと思うんですけれども、バグダッドの動画で昼ぐらいにねコーヒー屋さんに入って、うわめちゃくちゃこのコーヒー美味しいって感動したそのコーヒー屋さんの支店がこのモスルにあるみたいで、そこがねここで出店しているみたいです。結構ねいろんなコーヒーが置いてありますね。コーヒー豆自体をねイラクで作ることはできないので、豆自体はね、ブラジルとか海外から来るみたいなんですけれども、このイラクで豆をひいて焙煎しているのかな、そういうコーヒーが販売しているみたいです。イラクのコーヒーの特徴は香辛料のカルダモンをね入れることが多いみたいです。ブラジリアンコーヒー with カルダモンって書いてありますね。ちょっとねこの産業見本市のレポートはあんまりねできなさそうです。もうほんと歩いてるともう四方八方から写真撮ってって言われて、芸能人とかがね街中歩いてて写真撮ってって言われるその気持ちがイラクに来ると分かります。ちょっとでも有名人気分を味わいたい方はぜひイラクへお越しください。今ね高藤直子さんが血圧を測ってるんですけど、オムロンの機械使ってましたね。やっぱね結構健康系のね機械を出している企業が多くて、イラクにおいてもやっぱ少しずつ健康志向の人たちがね特に富裕層を中心に広がり始めているみたいですね。高藤さん、去年もこの産業見本市に来られたっていう風に言ってましたけれども、去年と今年で何か違いはありますか？新しい企業が出店が増えている気がします。起業して1年とか2年とかの企業が結構出ていて発展を感じます、違いを感じます。
イラク国内の企業が増えているっていうことですかね。聞いたところ、バグダッドからその有名なお店が出店してるっていうのもありますけど、新しいバグダッドのお店だけじゃなくて新しいモスルで起業した人たちで、しかもスキンケアとか健康をなんかこう意識した商品とか、そういうの嗜好品とか、そういったものがちょっと増えてる気がします。だいぶこうある意味生活に余裕が少しずつ戻ってきてるってことですね。イスラム国の支配を受けていたイラク第2の都市モスルを見てきました。確かにね、市街地には戦争の爪痕が残っていた一方で、現地の人たちが普通に日常生活を送っている、特にね夜になるとライトアップされている綺麗な場所があったり、すごくこう発展している場所があったりと、個人的にはねそのコントラストがとても印象的でした。確かにイスラム国の支配があったということを映像を通じて実感しつつも、皆さんがイラクに対して抱いているイメージが少しでも変わる、そういった動画になっていれば嬉しく思います。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で聞かせてください。今回の動画でね、何か一つでも新しい学びがあったら、ぜひ最後にポチッと一押し、高評価ボタンで応援をしてくれたら嬉しいです。すっごい励みになります。ぜひお願いします。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。イスラム国の歴史、日本ではもうほとんど忘れ去られてしまいましたが、皆さんからのご支援があるからこそ、こうやって大手のメディアでは報じられることの少ない情報について発信することができています。もしハラカンタの YouTube 活動を応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページご覧になってみてください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。